Hello everyone, again welcome to our YouTube channel, that is Element of Machine Design. So in previous practical we have seen, in practical number 3, knuckle joint, we are going to discuss about the quarter joint, turnbuckle. So in this lecture we are going to carry forward the remaining process of a knuckle joint. So in previous lecture we have studied the intellectual skills, motor skills. Then we have seen the first title, that is design and draw the knuckle joint. So we are going to design a knuckle joint. We have seen the principal parts of knuckle joint: double eye forked end. We have seen the knuckle pin, collar, the lock pin. Then we have seen the drawing of knuckle joint, assembly of knuckle joint. Then we have seen notation used in design of knuckle joint. Then we have seen design procedure, the empirical relations. So in last practical link we have seen this. So today we are going to discuss about the stresses induced in pin. The third step, that is check stresses in pin. So the pin is designed for double shear as well as it is designed for crushing or buckling, or you can say bending. So the formula is, as earlier we have seen, P by A is the main formula for finding out the stresses induced in particular element. Sigma is equal to P by A. So as we have discussed, here you can see sigma S, that is shear failure. So here you can see why it is given as a double shear, because one end of a fork is connected with the portion of knuckle pin, or you can say the fork end. This particular section, which is perfectly matching or making the perfect fit, or you can say press fit with respect to the knuckle pin, and because of this knuckle pin is divided in 3 areas. You can see over here. Here you can see this is the first part, this is the middle portion, and this is the last portion. If this is the knuckle pin head, this is the first portion, and if this is the fork, then this is the middle portion of a knuckle pin, and this is the last portion of our knuckle pin, and this is the fork which is assembled with the pin. And because of this pull, or because of this tension, the shear is induced in knuckle pin. And first we have to assume that it should be perfect matching with the whole of fork end, and only then we can consider the double shear. So let us see what conditions are required to carry out the double shear in knuckle pin. So if the sigma S or Fs, you can say, or the notation used is tau, which is induced, and Fs or tau and the sigma S, which is allowable. If it is less than the induced, then the design is safe. But first of all, in above equation, the knuckle pin, we have to consider the knuckle pin shear is assume that there is no slack or looseness,
and second, you can find there is a no clearance between the pin and fork, hence it is considered that there will be no bending of pin. So for better understanding I am using the local language. आपण जसं मागच्या वेळी बघितलं होतं की स्लायडिंग पेअरचं एक्झाम्पल घेतलं होतं, ज्यावेळी आपण दाराची कडी किंवा दाराचं जे लॉक आहे ते जेव्हा आपण ओपन आणि क्लोज करतो त्यावेळी त्याच्यामध्ये स्लायडिंग जॉईंट असतो, आणि तो स्लायडिंग जॉईंट म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये अलावेबल मुवमेंट दिली गेली आहे. ती मुवमेंट जर दिली गेली नसती तर ते जे काय होल आणि जे काय शाफ्ट आहे तो मेट होताना परफेक्ट त्याच्यामध्ये इंटरफरन्स फिट झाला असता, आणि ज्यावेळी इंटरफरन्स फिट त्याच्यामध्ये ऑकर होतो त्यावेळी आपण काय करतो, शियर फेल्युअर कन्सिडर करतो. मग त्यामुळे हे दोन कन्सिडरेशन अशासाठी दिलेत की त्याच्यामध्ये काय नको आहे, लूजनेस नको आहे ह्या पिनमध्ये आणि त्या फोर्कमध्ये, आणि त्यावेळी आणि फक्त त्यावेळीच आपण काय करू शकतो, त्याचा एफ कॅल्क्युलेट करू शकतो, इंड्यूस किंवा सिग्मा एस किंवा आपण त्याला टाऊ म्हणतो. आपण मागच्या सगळ्या लेक्चरमध्ये आपण नोटेशन वापरताना स्टँडर्ड नोटेशन टाऊ वापरलं आहे, त्यामुळे इथं सुद्धा आपण टाऊ वापरणार आहोत. आणि सेकंड कन्सिडरेशन तेच दिलं की देर इज अ नो क्लिअरन्स बिटवीन द पिन अँड फोक, हेन्स इट इज कन्सिडर्ड दॅट देअर विल बी नो बेंडिंग ऑफ पिन. हे कन्सिडर करून आपण हे फेल्युअर केलेलं आहे, फेल्युअरचं हे काढलेलं आहे आपण. आणि जर इंड्युस्ड म्हणजे जो आपण कॅल्क्युलेट केलेला जो स्ट्रेस आहे तो त्या मटेरियलच्या अलावेबल स्ट्रेसपेक्षा जर काय आला, कमी आला, इथं बघा लेस दॅनचं हे आपण हे वापरलेलं आहे, साईन वापरलेलं आहे, तो जर त्याच्यापेक्षा कमी आला तर आणि तरच फक्त काय होतं, तर आपलं डिझाईन काय आहे, सेफ आहे, म्हणजे किंवा ह्या पिनचं डिझाईन जे काय सेफ आहे. आता पिनचं डिझाईन म्हणजे काय असणार आहे, तर 100% त्याच्यामधला तो काय असणार आहे, त्याचा डायमीटर असणार आहे, म्हणजे हा एरिया, म्हणजे ह्या एरियावरती पडणारा जो काय लोड आहे त्या लोडमुळं इंड्यूस झालेला जो काय स्ट्रेस असणार आहे तो स्ट्रेस काय आहे, अलावेबलपेक्षा तुमचा कमी आहे, म्हणजे काय आहे, डिझाईन तुमचं सेफ झालं. जर याच्यापेक्षा जास्त असता तर 100% त्याचं काय झालं असतं, शियर झालं असतं. शियर म्हणजे काय, इथं तुम्ही बघू शकता, जर अशी पिन असेल, त्याचं हे जर हेड असेल तर काय होईल, हे जे काय इथलं आपण पोर्शन बघतोय तो असा तिथं कट झाला असता, आणि त्याचं डिवायडेशन कशामध्ये झालं असतं, हा एक भाग, हा दुसरा भाग आणि तिसरा भाग, 3 भागांमध्ये याचं डिवायडेशन झालं असतं. आणि ते कशामुळं, खेचल्यामुळं. जसं आपण मगाशी बघितलं की लोड आपण जर अप्लाय केला फोर्क एंडला तर त्याचं काय होईल, शियर होईल. शियरचं एक साधं एक्झाम्पल म्हणजे आपण जेव्हा सीझरनं एखादं शीट मेटल कट करतोय त्यावेळी त्या सीझरमधल्या 2 ब्लेडमध्ये जे होणारे जे काय ॲक्शन आहे ती ॲक्शन म्हणजे आपण काय पकडतो, शियर पकडतो. इथं पण तुम्हाला सेम तसं दिसेल की तुम्ही जर ते खेचलात तर इथं तुम्हाला काय होईल, इथं कट होईल, आणि हे जे मटेरियल किंवा हे जे एलिमेंट कट होतं त्याला काय म्हणतात, शियर म्हणतात. डबल आई असल्यामुळं, फोर्कला डबल एंड असल्यामुळं आपण त्याला काय म्हणतोय, डबल शियर म्हटलेलं आहे. त्यामुळं इथं जो काय एरिया आपण कन्सिडर करणार आहे त्या एरियाला आपण काय केलेलं आहे, 2 ने मल्टिप्लाय केलेला आहे. म्हणून ज्यावेळी हा फॉर्म्युला इथं आपण त्याला इथं इंड्यूस केला त्यावेळी आपण काय केलं, पीच्या फॉर्ममध्ये घेतलाय तो, आणि पीच्या फॉर्ममध्ये घेऊन आपण काय करतो, त्याचं कॅल्क्युलेशन करतो. आता थोडेसे ॲझम्पशन्स आहेत बेंडिंगसाठी सुद्धा. बेंडिंग कधी येणार आहे, हे जे दोन आपण ॲझम्पशन्स घेतलेले आहेत ते ज्यावेळी फेल होतील म्हणजे काय, स्लॅक असणार त्याच्यामध्ये, ठीक आहे, आणि त्याच्यामध्ये काय असेल, क्लिअरन्स पण त्याच्यामध्ये इंड्यूस होईल आणि त्याच्यामुळं त्याचं बेंडिंग होणार आहे. आणि बेंडिंगमुळं कुठलाही क्लिअरन्स नको आहे आणि कुठलाही त्याच्यामध्ये स्लॅक नको आहे. जर स्लॅक आणि क्लिअरन्स होलमध्ये आणि शाफ्टमध्ये असेल तर ते काय करेल, खेचताना तुम्ही इमॅजिन करा की ते काय होईल, बेंडिंग होईल. आणि ते बेंडिंग जर झालं तर आपल्याला काय काय गोष्टी कन्सिडर करायला लागणार आहेत ते आपण आता इथं बघूया. इथे बघा, इथं एक हे केलेलं आहे, पॉस्ट्युलेट आहे की इन ॲक्च्युअल प्रॅक्टिस ए स्मॉल क्लिअरन्स इज प्रोव्हाइडेड बिटवीन पिन अँड फोर्क टू परमिट द अँग्युलर मुवमेंट. अगदी बरोबर आहे. जर आपण स्लायडिंग पेअरमध्ये जर आपण त्याच्यामध्ये टॉलरन्स सोडला नाही किंवा क्लिअरन्स सोडला नाही आहे तर मग ते काय होईल, त्याला जी काय आपण अलोएबल ॲक्शन आपल्याला पाहिजे आहे त्या असेंब्लीला आपल्याला अलोएबल ॲक्शन मिळणार नाही. म्हणून आपण काय करतोय, त्याच्यामध्ये ते प्रॅक्टिकली इम्पॉसिबल आहे की त्याला परफेक्ट आपण ट्रान्झिशन फिट देऊ किंवा इंटरफरन्स फिट देऊ. मग म्हणून इथं काय केलं, थोडासा क्लिअरन्स त्याच्यामध्ये सोडलेला. मग ज्यावेळी क्लिअरन्स त्याच्यामध्ये दिला जातो तर ती जी काही पिन आहे ती पिन कशासाठी सब्जेक्टेड असते, बेंडिंगसाठी सब्जेक्टेड असते. मग इथं तुम्ही बघू शकताय, इफ द बेंडिंग इज टेकन इन टू अकाउंट it is assumed that the load on knuckle pin is uniformly distributed in middle portion. जो काय पिनचा जो काय मिडल पोर्शन आहे हेड सोडून त्या मिडल पोर्शनमध्ये जो काय लोड डिस्ट्रीब्यूट होणार आहे, पुलचा लोड असेल किंवा
सपोज त्याला आपण जर पुश करत असू, टेन्शन किंवा कॉम्प्रेशन लोड असेल तर आपण आता कन्सिडर करणार आहोत टेन्शन. टेन्शनचा जर एखादा लोड असेल तर नकल पिन युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड द मिडल पोर्शन दॅट इज सिंगल आय, म्हणजे सिंगल आय मधनं जो काय त्याच्यावरती लोड लागणार आहे तो युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट केला जातो अँड व्हॅरीज युनिफॉर्मली ओव्हर द फोर्क ॲज शोन इन द ट्रायंग्युलर डिस्ट्रीब्युशन. आता इथं तुम्ही बघू शकताय एम म्हणजे काय, त्याचा बेंडिंग मोमेंट आहे आणि इथं तुम्हाला डायग्राम दिसतेय त्याचं जे काय टोटल लोड डिस्ट्रीब्युशन केलेलं आहे ते लोड डिस्ट्रीब्युशन तुम्ही इथं बघू शकताय. ही जी नकल पिन दिली आहे, इथं नकल पिन आहे, नकल पिनवरती हे जे काय P/2 दिलेलं आहे हे काय युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट झालं आहे. म्हणून काय करतो आपण, जो काय टोटल त्याचं डिस्टन्स आहे त्या डिस्टन्सला आपण काय करतोय, लोड व्हॅरी करून देतोय. म्हणजे हे काय असणार आहे, सिंगल आयचा हा पोर्शन आहे. सिंगल आयचा पोर्शनचा थिकनेस किती आहे आपण त्या ह्याच्यामध्ये पण बघितलंय. यू कॅन सी ओव्हर हिअर इट इज टी. दॅट थिकनेस इज डेसिग्नेटेड बाय टी, किंवा नोटेशन आपण काय वापरलंय त्याचं टी वापरलंय. मग जर पी लोड दोन भागांमध्ये डिवाइड झाला तर त्याला आपण काय म्हणू, P/2. सो जेव्हा आपण रिझॉल्व करतोय, तुम्ही अप्लाइड मेकॅनिक्समध्ये पण बघितलं असेल की जेव्हा आपण रिझॉल्व करतोय फोर्सेस किंवा डिस्ट्रीब्यूट करतोय त्यावेळी आपण त्याला काय करतोय, 2 पॉईंट लोडमध्ये आपण त्याला ॲड करतो. म्हणून इथं 2 पॉईंट लोडमध्ये लोड ॲक्ट झालेला आहे आणि हा जो पोर्शन दिसतोय हा पोर्शन युनिफॉर्मली व्हॅरिंग लोड आहे. म्हणजे तो जो काय लोड आहे तो व्हॅरी होतोय. आता हा कुठला आहे बरं, तर हा आपण डबल आयचा आपण वापरलेले हे आहेत फोर्सेस आहेत. डबल आय म्हणजे काय असणार आहे, फोर्क एंड. मग इथं सुद्धा तुम्ही बघू शकताय त्या फोर्क एंडचा थिकनेस काय आहे, T1 आहे. इथं पण तुम्हाला T1 दिलेला आहे आणि इथं पण T1 दिलेला आहे. मग तुम्ही इथं बघू शकताय की त्याच्यावरती ॲक्ट झालेला जो काय लोड आहे तो पण आपण काय कन्सिडर केला आहे, P/2. कारण तो ह्या सिंगल आयपेक्षा काय असणार आहे, निम्मा असणार आहे. म्हणून आपण काय केलं, P/2. आता इथं जेव्हा आपण हे काढणार आहे, बेंडिंग मोमेंट काढणार आहे, त्या बेंडिंग मोमेंटचा फॉर्म्युला इथं दिला आहे P/2 म्हणजे फोर्स इंटू डिस्टन्स, बरोबर. आणि ते फोर्स इंटू डिस्टन्स आपण काय करतोय, याच्यातनं फोर्स आपण डायरेक्टली परमनंट काढतो. आता इथं बघा काय केलंय, P/2 इंटू डिस्टन्स मायनस P/2 इंटू डिस्टन्स, बरोबर. म्हणजे ज्यावेळी आपण एखादा फोर्स कॅल्क्युलेट करतोय बेंडिंग मोमेंटचा त्यावेळी आपण काय करतोय, फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. आता इथे बघा डिस्टन्स कसं दिलंय, T1/3. इथं तुम्ही बघताय हा जो काय T1 दिलाय, हा जो फोर्स इथं अप्लाय झाला ह्या पॉईंट लोडला, इथं तुम्ही त्याचे जर 4 भाग परफेक्ट जर आपण केले तर ते काय होतात, 4 भाग T1/3 म्हणजे तिसऱ्या हिस्स्यावरती बरोबर तो हा लोड काय झाला तिथे इम्पॅक्ट झाला. थोडंसं मी हे परत रिकॉल करतो. इथं बघा हा जो काय तिसरा हिस्सा आहे, 1, 2, इकडून जर आपण आलो तर 1, 2, 3 ह्या एंडपासून तिसऱ्या हिस्स्यावरती हा लोड ॲक्ट होतोय. म्हणून त्याला आपण काय केलेलं आहे, T1/3 प्लस आणि परत काय केलं आपण T/2. आता T/2 कुठं आहे, आता तुम्ही बघू शकता की इथं हे जे काय सेंट्रल ॲक्सिस न्यूट्रल ॲक्सिस दिलेला आहे, ह्या न्यूट्रल ॲक्सिसपासून त्याचं जे काय असणारा डिस्टन्स आहे दॅट इज कॉल्ड T/2. आता टी कुठं आहे, इथं आहे. आणि त्याचा जो काय मध्यभाग आहे तो मध्यभाग म्हणजे काय, दिस इज द न्यूट्रल ॲक्सिस ऑफ ए टी. म्हणजे त्या काय असणार आहे, त्या सिंगल आयचा सेंट्रल जे काही न्यूट्रल ॲक्सिस आहे तो काय असणार आहे, T/2. म्हणून ह्या दोन सेंटर हाच पकडला आहे त्यामुळे आपण त्याचं डिस्टन्स कुठून घेणार आहे, इथून घेणार आहे. म्हणून आपण त्याचं काय करणार आहे, त्याच्यामध्ये ॲडिशन करणार आहे. T1/3 प्लस T/2 हा एक फोर्स अप्लाय झाला आहे आणि हा त्याच्यातून मायनस आपल्याला काय करायला लागणार आहे, P2. कारण डायरेक्शन आपल्याला मॅटर करते. तुम्ही बघितलं आहे म्हणजे सॉममध्ये पण आपण शिकलोय की अपवर्ड आणि डाऊनवर्ड फोर्सेस असतात, त्याचं जे काय हे असतं मॅग्नेट्यूड, त्याचं जे काय हे असतं वेक्टर साईन असतो तो आपल्याला काय करायला लागतं, डायरेक्शन ते कन्सिडर करावं लागतं. मग इथं पण आपण काय करणार आहे, क्लॉकवाईज आणि काउंटर क्लॉकवाईज जे काय फोर्सेस आहेत ते फोर्सेस आपण काय करणार आहे, रिझॉल्व करताना त्याचं साईन आपण कन्सिडर करणार आहे. मग इथं आपण मायनस काय केलं, P/2/4. इथं तुम्ही बघू शकताय T/4 आपण हे अप्लाय केलं. मग आता ज्यावेळी आपण हे कॉमन काढणार आहे त्यावेळी काय कॉमन काढू आपण, त्याच्यातनं P/2 हा आपण कॉमन काढणार आहे आणि राहिलेलं इक्वेशन काय असणार आहे, T1/3 प्लस T/2 मायनस T/4. मग आता आपण तुम्ही बघितलं असेल की LMC आणि आपण हे काढतोय, HMC काढतोय आपण. मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे फाइंड आउट होईल, लसावी आणि मसावी म्हणतात त्याला मराठीमध्ये. ते जेव्हा आपण फाइंड आउट करतोय त्यावेळी तुम्हाला काय भेटेल, याच्यातनं कॉमन काढून T1/3 प्लस T/4 म्हणजे हा टर्म आपण घेतोय आणि ही काय करतोय आपण कॉमन काढल्यानंतर P/2 T1
अपॉन 3 प्लस टी बाय 4. आता इथे जर तुम्ही बघितलं तर ह्याचा सेक्शन मॉड्युलस असतो. सेक्शन मॉड्युलस आपण काढताना क्रॉस सेक्शन आपल्याला कन्सिडर करावं लागतं आणि हे सॉम मध्ये पण झालंय. शिअर फोर्सेस आणि बेंडिंग फोर्सेस किंवा शिअर स्ट्रेस आणि बेंडिंग स्ट्रेसेस आपण कॅल्क्युलेट करताना मग तो जो काय झेड आहे सेक्शन मॉड्युलस तो काढताना एक स्टँडर्ड फॉर्म्युला त्याच्यासाठी डिराईव्ह केलेला आहे. दॅट इज नथिंग बट पाय बाय 32 d1 रेस टू 3 किंवा d1 क्यूब असं म्हटलं तरी चालेल. आता हा जो काय फॉर्म्युला आहे हा तुमचा काय फॉर्म्युला आहे, स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे. आणि मॅक्झिमम बेंडिंग स्ट्रेस जेव्हा आपण कॅल्क्युलेट करतो तर त्याचा टेन्साईल फोर्स ज्यावेळी त्याच्यामध्ये ऍक्ट होतोय त्यावेळी आपण त्याचं काय करतोय, फॉर्म्युला कसा लिहितोय, सिग्मा टी इज इक्वल टू एम अपॉन झेड, म्हणजे मॅक्झिमम बेंडिंग मोमेंट अपॉन सेक्शन मॉड्युलस. हा जो काय फॉर्म्युला आहे हा स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे. हा तुम्ही फॉर्ममध्ये पण पाहिला असेल. पण इथं एमची जी काय व्हॅल्यू काढलेली आहे आपण त्या पूर्ण स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशनच्या ह्यानं त्याप्रमाणे आपण काय करू शकतोय, ही व्हॅल्यू रिप्लेस करू शकतोय आणि ही व्हॅल्यू तुम्हाला इथं बघायला मिळेल p/2 t1/3 प्लस t/4. आणि झेडची जी व्हॅल्यू आहे ती झेडची व्हॅल्यू तुम्ही बघू शकताय. सेक्शन मॉड्युलस सर्क्युलर क्रॉस सेक्शन असल्यामुळं आपण काय करतो, त्याचं सेक्शन मॉड्युलस π/32 d क्यूब. आता इथं आपण काय कन्सिडर करणार आहे, डीच्या ऐवजी d1 वापरणार आहे, कारण d1 हे नोटेशन आपण मागच्या वेळी बघितलंय की d1 हे कुठली व्हॅल्यू आहे तर तुम्ही मागच्या ह्याच्यामध्ये बघू शकताय जे आपण कन्सिडर केलंय पिनचं जे काय डायमीटर असणार आहे तो डायमीटर इथं तुम्हाला बघायला भेटेल. d1 इज द डायमीटर ऑफ पिन. सो आपण तिथे घेताना d हे स्टँडर्ड नोटेशन न घेता d1 घेणार आहे, जेणेकरून बरोबर तो स्पेसिफिकली कशासाठी अप्लाय होईल, त्या पिनच्या बेंडिंगसाठी अप्लाय होईल. सो इथं फॉर्म्युला तुम्ही बघू शकताय π/32 d1 क्यूब. ह्या फॉर्म्युल्यानं आपण काय काढू शकतो, सिग्मा टी किंवा सिग्मा बी म्हटलं तरी चालेल त्याला, कारण बेंडिंग स्ट्रेसेस आपण कॅल्क्युलेट करणार आहे बिकॉज ऑफ त्याला आपण प्युअर बेंडिंग म्हणू शकतो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण स्टेप 4 मध्ये आपण काय करणार आहे, सिंगल आयचा स्ट्रेस चेक करणार आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही सिंगल फेल्युअर कन्सिडर केलं तरी चालू शकते, कारण मगाशी जसं डबल आयला आपण डबल शेअर कन्सिडर केलं तसं इकडे सिंगल आयला आपण काय करणार आहे, सिंगल शेअर हे करणार आहे, अप्लाय करणार आहे. पण ह्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे की आपण ह्याच्यामध्ये एरिया जो फाइंड आउट करतोय तो एरिया प्रॉपर डायग्नोज करणं किंवा प्रॉपर कॅल्क्युलेट करणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. कारण जसं मी कन्व्हेन्शनल फॉर्म्युलाप्रमाणे म्हणत आलोय की सिग्मा इज इक्वल टू p/a, याच्यात सिग्निफिकन्स जो आहे तो एचा आहे, कारण जो काय लोड अप्लाय होणार आहे तो लोड ह्या स्पेसिफिक एरियावरती अप्लाय होणार आहे, टोटल कंपोनंटवरती होणार नाही आहे. मग तो एरिया ज्यावेळी आपण डिफाईन करणार आहे त्यावेळी केअरफुली आपल्याला एरिया प्रॉपर डिफाईन करायला लागेल की कुठे कुठे स्ट्रेसेस पर्टिक्युलरली अप्लाय होतात आणि त्याचं क्रॉस सेक्शन कसं आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं. सो इथं तुम्ही बघू शकता शिअर फेल्युअर ऑफ सिंगल आय किंवा त्याला रॉड एंड असं म्हटलं तरी चालेल, d2 - d1. आता तुम्ही बघू शकता इथं दोन तुम्हाला सर्कल भेटतील, एक तर आउटर सर्क्युलर क्रॉस सेक्शन आणि इनर सर्क्युलर क्रॉस सेक्शन इथं तुम्ही बघू शकताय. आणि ह्या आउटर आणि इनर सर्क्युलरचा डायमीटर आपण ऑलरेडी ह्याच्यामध्ये इम्पेरिकल रिलेशन जेव्हा बघत होतो, आपण नोटेशन बघत होतो त्यावेळी आपण कॅल्क्युलेट केलेले आहेत, ते म्हणजे d2 - d1. आता d2 काय आहे तर आउटर डायमीटर आहे आणि d1 म्हणजे काय आहे तर तुमचा इनर डायमीटर आहे. तो इनर डायमीटर आपण मगाशी बघितला की जसा पिनचा डायमीटर आहे तोच डायमीटर आपण इथं कन्सिडर केलेला आहे. ठीक आहे. आणि तिथं त्याच्यामध्ये तुम्हाला इथं थिकनेस बघायला मिळेल. एरिया नुसता काढून आपण चालणार नाही, मग तो कसा हे करायला लागेल तर टोटल जेवढी त्याची थिकनेस आहे त्या थिकनेसचे आपल्याला काय करायला लागेल, थिकनेस कन्सिडर करून त्यांना मल्टिप्लाय करायला लागेल. त्यामुळं इथं तुम्ही बघू शकताय टोटल थिकनेस त्याची काय असणार आहे, टी असणार आहे. आणि हे आपण काय केलंय मागच्या इम्पेरिकल रिलेशनमध्ये सुद्धा आपण बघितलंय. सो आपलं हे काय येणार आहे, फॉर्म्युला काय येणार आहे, p इज इक्वल टू d2 - d1 इंटू टी. आणि त्याच्यातनं आपण काय करू शकतो, सिंगल शेअर, त्याला काय म्हटलंय आपण सिग्मा एस. तुम्ही सिग्मा एस हे नोटेशन वापरू शकताय किंवा तुम्ही टाऊ हे नोटेशन वापरलं तरी चालू शकतं. स्टँडर्ड बऱ्याच ठिकाणी तुम्हाला टाऊ दिसेल, टाऊ वापरा किंवा सिग्मा एस, जे वापरत आहे ते तिथं तुम्ही मेन्शन करू शकता. आणि अशा प्रकारे तुम्ही स्ट्रेसेस इन सिंगल आय काढू शकताय. आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं बोलल्याप्रमाणे एरिया आहे. हा एरिया परत एकदा आपण बघूया. d2 हा आउटर डायमीटर d2 आहे, d2 मधनं मायनस केला आपण d1 आणि आपण काय केलं त्याची टोटल थिकनेस आपण कन्सिडर केली आणि त्याच्यातनंच एरिया निघतो. कारण एरिया काढताना तुम्ही बघा, आपण एखाद्या रेक्टँगलचा एरिया जेव्हा काढतोय आपण त्यावेळी आपण काय करतोय,
दोन बाजूंचा गुणाकार करतोय, ए आणि बी असेल तर ए इंटू बी करतोय. इथं आपण काय केलं पर्टिक्युलरली, हा पूर्ण याच्यातनं मायनस करून आपण ह्याचं मॅग्निट्यूड काढलं. पण व्हॉट अबाउट इट्स हाईट, मग ते दिलेलं काय आहे, टी दिलेलं आहे. सो सिंगल आयचं जे काय हाईट असणार आहे किंवा थिकनेस असणार, थिकनेस म्हटलं तर बेटर पडेल, त्याला आपण काय म्हणणार आहे, टी. म्हणजे काय येणार आहे इथं, d2 मायनस d1 इंटू टी. म्हणजे हा तुमचा टोटल काय झाला, दिस इज युअर एरिया. म्हणजे हा तुमचा झाला टोटल एरिया. हे प्रॉपर डिफाईन झाल्यानंतर तुम्हाला काय मिळेल, प्रॉपर टाऊ मिळेल. हे आपण काय करतो, स्टेप नंबर 4 मध्ये सिंगल आयचा आपण स्ट्रेस चेक केला. आता इथं आपण बघूया की टेन्साईल फेल्युअर कसं होतंय सिंगल एंडचं. कारण ज्यावेळी आपण खेचणार आहे, खेचताना आपण असं समजू शकत नाही की हा फक्त टेन्शननी फेल्युअर होईल किंवा शिअरनीच फेल्युअर होईल. तो कसा फेल्युअर होईल याचा आपण कॅल्क्युलेशन आपण काय करणार आहे, त्याच्या संभाव्यता बघणार आहे. आणि जर तो टेन्शननी फेल झाला तर किती स्ट्रेस त्याच्यामध्ये येईल, शिअरने फेल झाला तर किती येईल, आणि ह्या दोघांमधला जो काय स्ट्रेस असणार आहे तो त्याच मॅक्झिमम स्ट्रेसने आपण त्याला काय करणार आहे, डिझाईन करणार आहे. इथे तुम्ही बघू शकता टेन्साईल फेल्युअर ऑफ सिंगल आय. आता हे टेन्साईल फेल्युअर आणि शिअर फेल्युअर ह्या दोन्हीमधलं ज्याचं मॅग्निट्यूड जास्त येईल त्या मॅग्निट्यूड प्रमाणे आपण काय करणार आहे, डिझाईन करणार आहे आपण आयचं किंवा रॉड एंडचं. सपोज मी तुम्हाला थोडंसं मॅग्निट्यूड घेऊनच दाखवतो. शिअर स्ट्रेस जर आला समजा ह्याचा सिंगल आयचा 52 न्यूटन पर mm², आणि जर तुमचा टेन्साईल जर आला तुमचा सपोज 60 न्यूटन पर मीटर², तर ह्याच्यामधला न्यूटन पर mm², तर ह्याच्यामधला आपण काय कन्सिडर करणार आहे, इंड्यूस जो सगळ्यात जास्त स्ट्रेस असणार आहे तो कन्सिडर करून आपण काय करणार आहे, त्याचा डायमीटर डिझाईन करणार आहे किंवा त्याचा थिकनेस डिझाईन करणार आहे. त्यामुळे जो मॅक्झिमम येईल तो आपण काय करायचा, कन्सिडर करायचा. आता हे आपण एका प्रॉब्लेममध्ये बघणारच आहोत, आणि तो प्रॉब्लेम असणार आहे तो MSBTच्या बोर्डाला विचारला गेलेला प्रॉब्लेम असणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला त्याच्या स्टेप बाय स्टेप त्याचा आन्सर पण दिला जाईल आणि कुठले कुठले त्याच्यामध्ये लॉजिक वापरायचं ते पण तुम्हाला सांगितलं जाईल. आता आपण ह्याच्यामध्ये फोकस करूया की d2 मायनस d1 मगाशी जो एरिया आपण कन्सिडर केला होता याच्यात तुम्हाला थोडासाही बदल दिसणार नाही आहे, कारण एरिया तोच आहे, त्याच एरियाला स्ट्रेसेस अवेलेबल असणार आहेत किंवा इंड्यूस होणार आहे. पण फक्त काय बदलणार आहे, इथं स्ट्रेसचं टाईप बदलणार आहे. कारण ऍक्ट होणारा जो लोड आहे तो लोड कसा ऍक्ट होतो त्या पर्टिक्युलर कंपोनंटवरती, त्याचं बिहेवियर काय असणार आहे ते चेंज होणार आहे. इथं टेन्शन असणार आहे. त्यामुळं आपण काय करूयात, इथे जर तुम्ही बघितलं तर इकडे जर आपण त्याला पुल केलं तर तो काय होईल, टेन्साईल लोड होईल. म्हणजे इथं काय होईल, सिग्मा टी होणार आहे. त्या सिग्मा टीला आपण काय करायचं आहे, कॅल्क्युलेट करायचं आहे. मग फॉर्म्युला P इज इक्वल टू d2 मायनस d1 इंटू टी. टी म्हणजे काय असणार आहे, थिकनेस. हे नोटेशन थोडं इथं कन्सिडर करू नका, जे आपण इम्पेरिकल बघितलंय त्याच्यामध्येच किंवा स्टँडर्ड बघितलंय त्याच्यामधलं टी आपण पकडलंय. सो गफलत न करता इथं फक्त काय करा, कन्सिडर. मागच्याही इमेजमध्ये तुम्हाला असं बघायला मिळेल की T1 दिलेलं गेलं तिथं, पण ते न कन्सिडर करता इथं फक्त टी कन्सिडर करा, कारण तेच आपण ड्रॉइंगमध्ये सुद्धा आपण फायनल केलंय. त्यामुळं d2 मायनस d1 इंटू टी इंटू सिग्मा टी, किंवा ह्यालाच तुम्ही असं हे करू शकताय, हा सिग्मा टी तुम्ही काय करू शकताय, इकडे ठेवला तर हा एरिया इकडे घ्यायचा, हा काय झाला मग P/A. सिग्मा टी इज इक्वल टू P/A. तोच फॉर्म्युला आपण स्टँडर्ड काय केला, कन्सिडर केला. हे झालं टेन्साईल फेल्युअर ऑफ सिंगल आय किंवा सिंगल आपण त्याला काय म्हणत, रॉड एंड. आणि त्याचं क्रशिंग फेल्युअर कसं होतं ते आपल्याला बघायचं आहे. क्रशिंग होणं किंवा बकलिंग होणं हे सुद्धा टेन्साईल फोर्समुळे होऊ शकतं, आणि ते कसं होणार आहे ते आपण कन्सिडर करूयात. सपोज आपण एक कॉलम घेतलाय किंवा एखादी बीम आहे, त्या बीमवरती आपण काय करतोय, फोर्स वापरतोय, कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स वापरतोय किंवा टेन्साईल फोर्स वापरतोय. त्याच्यामुळे काय काय वेळेला काय होऊ शकतं, त्या एरियाला जर लोड सस्टेन झाला नाही तर त्याच्यामध्ये स्ट्रेसेस इंड्यूस होतात, आणि ते जे काय रेजिस्टन्स आहे त्या पर्टिक्युलर एरियामधनं तो रेजिस्टन्स कमी पडायला लागतो. मग पर्टिक्युलर कुठलंही मटेरियल असू दे, कॉन्क्रीट असू दे किंवा त्याच्यामध्ये असणारे जे काय बार्स असतात, त्या बार्सचं जे काय स्ट्रेंथ आहे ती स्ट्रेंथ काय होते, लूज व्हायला चालू होते, आणि त्याचं काय होतं, क्रशिंग होतं, बकलिंग होतं. मग तेच क्रशिंग आणि बकलिंग आपल्याला कशाचं शिकायचं आहे, सिंगल आयचं शिकायचं आहे. मग ज्यावेळी जर डबल आय असेल तर डबल आयला काय करायला लागेल, आपल्याला फक्त 2नी मल्टिप्लाय करायला लागेल, आणि थिकनेस फक्त काय करायला लागेल, व्हॅरी करायला लागेल. ते आपण बघणारच आहोत. आता इथं बघा त्याचा डायमीटर काय असणार आहे. क्रशिंग करताना एरिया कुठला घेतलाय जरा स्मार्टली चेक करा. क्रशिंग होताना जिथं पिन असणार आहे त्या पिनमुळे जे स्ट्रेसेस इंड्यूस होतील की नाही, तेच स्ट्रेसेस काय करायला लागणार आहेत आपल्याला क्रशिंगसाठी कन्सिडर करायला लागणार आहे. होल तुम्हाला इथला टोटल एरिया कन्सिडर करायला लागणार नाही, तर क्रशिंगचा फक्त एरिया असणार आहे इनसाइड हॉलो पोर्शन.
मग त्याचा डायमीटर काय आहे आपण बघितलंय, पिनचा डायमीटर आणि त्या नकलच्या त्या ह्याचा सिंगल आयचा जो काय डायमीटर असणार तो सेम असणार आहे, म्हणजे त्याला आपण काय म्हटलंय D1 म्हटलंय. म्हणजे D1 डायमीटर आपण कन्सिडर केला आणि त्याची टोटल जी काय हाईट असणार आहे दॅट इज नथिंग बट T. म्हणजे आपण काय करतोय कॅल्क्युलेशन पकडताना आपण D इंटू T, जर आपण त्याचा जर साईड व्ह्यू जर आपण कन्सिडर केला तर तो कसा येईल इकडे लक्ष द्या व्यवस्थित. आपण हे करू शकतोय, ह्याला D1 म्हणू शकतोय बिकॉज इट इज डायमीटर, आणि त्याला आपण ह्याला काय म्हणू शकतो, ह्या टोटल हाईटला आपण T म्हणू शकतो. म्हणजे टोटल तुमचा एरिया काय झाला D1 इंटू T इंटू काय झाला हा सिग्मा C, त्याला म्हणतो आपण क्रशिंग. आता मगाशी बघितलं होतं आपण शियर फेल्युअर, मग त्याच्यानंतर आपण बघितलं टेन्साईल फेल्युअर, त्याच्यानंतर आपण परत बघतोय क्रशिंग फेल्युअर. आता या तिन्ही स्ट्रेसेस मधला सगळ्यात जास्त जो स्ट्रेस येईल, सपोज मगाशी मी घेतलं होतं 52 जर समजा शियर आला, 60 जर आला आपला टेन्साईल फेल्युअर, आणि जर समजा 64 आपला क्रशिंग फेल्युअर आला, तर आपल्याला काय कन्सिडर करायला लागेल, हा फॉर्म्युला कन्सिडर करून आपल्याला D ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करावी लागेल. ठीक आहे, कारण T आपल्याला इम्पेरिकल रिलेशननं मिळतं. त्याच्यानंतर आपण काय करू शकतो, D1 आपण काढू शकतो, आणि ज्यावेळी आपल्याला स्ट्रेसेस परमिसिबल दिलेले असतात त्या परमिसिबल स्ट्रेसेसवरनं आपण काय करायचे आहेत हे आपण फाइंड आउट करायचे आहेत. आणि त्यावेळी आपल्याला काय कन्सिडर करायला लागेल, डिझाईनचं कन्सिडरेशन करताना ह्या ज्या काय हे दिल्या आहेत लिमिट्स दिल्या आहेत त्या लिमिटवरून आपल्याला काय फाइंड आउट करायला लागेल, D1 फाइंड आउट करायला लागेल. सो हे लक्षात ठेवा की तिन्हीच्या तिन्ही स्ट्रेसेस तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायच्या आहेत. एक्झाममध्ये सुद्धा कुठल्या असणार आहेत त्या, शियर फेल्युअर ऑफ सिंगल आय, त्याच्यानंतर टेन्साईल फेल्युअर ऑफ सिंगल आय, आणि त्याच्यानंतर कुठली असणार आहे क्रशिंग फेल्युअर ऑफ सिंगल आय. आणि ह्या तिन्ही मधला जो मोठा असेल तो कन्सिडर करून आपल्याला डायमीटर डिझाईन करायचा. हा झाला क्रशिंग फेल्युअर ऑफ सिंगल आय. पुढे बघत आपण डबल आय मध्ये असणारे फेल्युअर्स. आता इथं जर तुम्ही बघितलात तर सेम आहे सगळं प्रोसेस, सगळी जी काय आपण मगाशी आपण कॅल्क्युलेट केली आहे किंवा प्रोसेस बघितली आहे, जसं सिंगल आयचं फेल्युअर आहे. फक्त इथे काय येणार आहे, सिंगल आयला आय आहे तो पोर्शन तो सिंगल आहे आणि त्याची थिकनेस वेगळी आहे. ठीक आहे, इथे फक्त काय असणार आहे, डबल आय असल्यामुळं प्रत्येक एरियाला 2 मल्टिप्लाय केलं हे तुम्ही इथं बघू शकताय, आणि त्याचा थिकनेस काय आहे T1 आहे. सो शियर फेल्युअर ऑफ डबल आय विल बिकम P इज इक्वल टू 2 इंटू D2 मायनस D1 इंटू T1 इंटू काय असणार आहे सिग्मा S, किंवा त्याला आपण म्हणू शकतो टाऊ. ठीक आहे, आणि टेन्साईल फेल्युअर ऑफ डबल आय किंवा फोर्क एंड P इज इक्वल टू 2 इंटू D2 मायनस D1, एरिया काय असणार आहे सेम असणार आहे, पण ह्याच्यामध्ये तुम्ही काय करू शकताय सिग्मा T, इथं चुकून हे झालेलं आहे, सिग्मा T कन्सिडर करा. सिग्मा T आपण दिलाय, इथं आला आपला सिग्मा T, आणि त्याच्यानंतर आपण काय करू शकतो क्रशिंग फेल्युअर ऑफ डबल आय दॅट इज फोर्क एंड P2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 म्हणजे काय डबल एरिया असल्यामुळे आपण त्याला 2 कन्सिडर करतोय, आणि D1 इंटू त्याला आपण काय केलेलं आहे T1. आता D1 इंटू T1 का केलं, कारण ज्यावेळी क्रशिंग आपण कन्सिडर करणार आहे त्या क्रशिंगसाठी तुम्हाला फक्त काय करायला लागणार आहे, इंटरनल एरिया फक्त कन्सिडर करायला लागणार आहे. म्हणजे त्याचं काय डबल आय असेल त्या डबल आयला सुद्धा एकच इंटरनल आपण कन्सिडर करून काय करतोय, बाहेरचा आउटर एरिया न पकडता फक्त इंटरनल एरिया आपण कन्सिडर करून त्याचा आपण काय करणार आहे डिझाईन करणार आहे. आता इथं बघू शकता डबल आय मध्ये हे प्रिव्हियसली आपण ह्या सगळ्या डायग्राम बघितल्यात. इथं बघा हा फक्त इंटरनल एरिया आपल्याला कन्सिडर करायचा आहे, हा झाला 1 आणि हा झाला 2, म्हणजे त्याचा एरिया काय आला, जर त्याला आपण कन्सिडर केलं D1 इंटू त्याचं काय असणार आहे थिकनेस T1 थिकनेस आहे त्याचा, त्यामुळे D1 इंटू T1. मग आता D1 इंटू T1 असे किती आहेत, 2 आहेत, म्हणून आपण त्याचा एरिया काय केला 2 इंटू D1 इंटू काय केलं आपण T1 केलं. आता हा झाला फॉर्म्युला आपल्या डबल आयचा, हे इथं तुम्ही बघू शकताय, जे आता आपण कॅल्क्युलेशन बघतोय ते आपण आता इथं बघू शकतोय. P इज इक्वल टू 2 इंटू 2 म्हणजे ते दोन एंड आहेत म्हणून आपण त्याला काय केलं 2 ने मल्टिप्लाय केलं, D1 इंटू T1 इंटू त्याला काय म्हटलं आपण सिग्मा C म्हणजे क्रशिंग फेल्युअर. सो हे डबल आयचे काय असतील फॉर्म्युले असतील. आणि ही होती पूर्ण प्रोसेस आपल्या नकल जॉईंटची. याच्यामध्ये जर तुम्हाला काय शंका असतील किंवा आणि काय कुठल्या अडचणी असतील तर तुम्ही मला डायरेक्टली यूट्यूब चॅनलवरती कमेंट करू शकता. आणि आता ह्याच्यानंतर आपण ह्याच्यावरचा एक फॉर्म्युला प्रॉब्लेम बघणार आहे, आणि त्या प्रॉब्लेम नंतर आपण काय करणार आहे की
जे तुम्हाला बोर्डाला पडलेले किंवा युनिव्हर्सिटी पडलेले क्वेश्चन आहे ते क्वेश्चन्स कसे सॉल्व्ह करायचे, त्याला कुठल्या स्टेप्स करायच्या. कारण ज्यावेळी एखादं इलेमेंट तुम्हाला डिझाईन करायला दिलं जातं त्याची स्टँडर्ड प्रोसेस राईट डाऊन करणं आणि त्याला फॉलो करणं खूप महत्त्वाचं असतं आणि त्याच्याप्रमाणे तुम्हाला मार्किंग सिस्टीम असते. म्हणजे तुम्ही त्याचे स्टेप्स कशा लिहिता, त्या स्टेप्सला मार्क्स प्लस तुमचं डायरेक्ट फायनल आन्सर जे आलंय. फॉर एक्झाम्पल डायमीटर काढायचं असेल तर डायमीटर फायनल किती आलाय, त्याच्यानंतर जर स्ट्रेस काढायचं असेल तर डायरेक्ट स्ट्रेस किती आलाय तुमचा फायनल, याला तुम्हाला मार्क डिस्ट्रीब्यूट केले जातात. त्याचं डिस्ट्रीब्युशन कसं आहे किंवा त्याचं चेकिंग कसं केलं जातं हे आपण फर्दर लेक्चरमध्ये बघणार आहे. आणि तुम्हाला हे जे काय प्रॅक्टिकल ओरिएंटेड शिकवलं जाईल तेच तुम्ही थेरीमध्ये कॅरी फॉरवर्ड करा. थेरीसाठी वेगळं तुमचं लेक्चर होणार नाही आहे, त्यामुळं जे प्रॅक्टिकल सेशनमध्ये तुम्हाला डिझाईनची प्रोसेस कव्हर होईल तीच प्रोसेस तुम्ही काय करा, थेरीसाठी कॅरी फॉरवर्ड करा. आणि हे सगळे फॉर्म्युले जे आहेत ते तुम्ही राईट डाऊन करून घ्या आणि त्याची समरी तुम्हाला परत नेक्स्ट लेक्चरमध्ये मी प्रॉब्लेम घेताना दाखवणार आहे. ही समरी आपण आता काय करायची बघायचे पुढच्या ह्याच्या लेक्चरमध्ये. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.